بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في الباب 11: باب من الشرك النذر لغير الله. باب من الشرك النذر لغير الله. ومقصود المؤلف رحمه الله تعالى من هذه الترجمة بيان أن النذر لغير الله يعتبر من الشرك الأكبر، يعتبر من الشرك الأكبر، لأن النذر عبادة، والعبادة إذا صرفت لغير الله كانت شركا أكبر مخرجا من الملة. L'auteur rahimahullah ta'ala dans le 11e chapitre l'a dit: ceci est un chapitre dédié à une nouvelle forme de polythéisme qui est le fait de vouer un vœu pieux à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Le fait de vouer ou de faire un vœu pieux à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Dit autrement, le vœu pieux fait partie de l'adoration. Et le fait de faire ou de formuler un vœu pieux à autre qu'Allah jalla wa ala, c'est en quelque sorte adorer autre qu'Allah jalla wa ala. Ceci fait donc partie du polythéisme majeur qui annule l'islam de la personne et qui la place parmi les apostats. وقد أتى المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب 3 أدلة. الدليل الأول قول الله تعالى: يوفون بالنذر، يوفون بالنذر. والدليل الثاني قول الله تبارك وتعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، فإن الله يعلمه. والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها جاء في البخاري، روت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، فلا يعصه. وهذا الحديث جاء برواية أخرى أيضا، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. وجاءت رواية أخرى يقول فيها عليه الصلاة والسلام: لا نذر في معصية الله. الحاصل أن هذه الأدلة الثلاثة تدل على أن النذر عبادة، تدل على أن النذر عبادة. قال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى: النذر هو التزام العبد بعبادة ليست واجبة عليه بحكم الشرع. هذا تعريف الشيخ النجمي للنذر، وقد عرفه العلماء بتعريف مختلف قليلا في لفظه طبعا وليس في معناه. قالوا: النذر هو إلزام العبد نفسه بعبادة لم تكن واجبة عليه بأصل الشرع. المعنى واحد لكن اللفظ مختلف. الشيخ النجمي يقول: هو التزام العبد بعبادة ليست واجبة عليه بحكم الشرع، يعني بمحض الشرع. وهناك تعريف آخر: إلزام العبد نفسه بعبادة لم تكن واجبة عليه بأصل الشرع. هذا هو النذر.
كأن ينذر أن يصلي كل ليلة بين العشاء والفجر كذا ركعة، أو ينذر أن يصوم من كل شهر كذا من الأيام، فهذا التزام على نفسه لله بعبادة ليست بواجبة عليه بمحض الشرع، ولكنه هو الذي أوجبها على نفسه، فيجب عليه أن يوفي هذا النذر الذي التزمه لله تعالى. فقد مدح الله المؤمنين بالوفاء بالنذر، مدح الله المؤمنين بالوفاء بالنذر، وقال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والمراد به، مراد باليوم الذي كان شره مستطيرا هو يوم القيامة. فالوفاء بالنذر واجب، إلا أن الإنسان إذا التزم بشيء لا يستطيع أداءه ففي هذه الحالة يفتدي منه بكفارة يمين، لقوله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين. كفارة النذر كفارة يمين. فهذا الكلام من الشيخ النجمي رحمه الله هو تعليق على الدليلين الأوليين أو الأولين، وهما الآيتان الكريمتان يوفون بالنذر، وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، فإن الله يعلمه. وانتبه لقول الشيخ النجمي رحمه الله، يقول إذا نذر الإنسان نذرا ولم يستطع الوفاء به فإنه عليه فدية، والفدية هي كفارة اليمين، كفارة اليمين. وكفارة اليمين تكون بإطعام 10 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من التمر أو غير ذلك مما يأكله الناس، أو يكسوهم كسوة، كل واحد يعطيه كسوة يعني شيء من الملابس، أو يعتق رقبة، أو يعتق رقبة، وذلك على الخيار، وذلك على الخيار. Donc, l'auteur, rahmallahu ta'ala, dans ce chapitre, il nous avance 3 dalils qui prouvent que le vœu pieux, un nadr, est une adoration, et que de ce fait, on ne peut formuler un vœu pieux que pour Allah Jalla wa Ala. La première preuve étant la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala dans Surat Al-Insan, verset 7, qui a pour sens: en effet, ils accomplissaient leur vœu pieux et se tenaient à leur engagement vis-à-vis d'Allah lorsqu'ils promettaient un acte d'adoration. Et dans ce verset, Allah Jalla wa Ala parle de la famille de Zakaria alayhi salam. Et un nadr, le vœu pieux, c'est le fait que tu t'imposes une adoration en la promettant à Allah alors qu'elle ne t'était pas obligatoire à la base. Alors qu'elle ne t'était pas obligatoire à la base. Comme le fait de dire, je promets à Allah, ou je te promets, oh Allah, d'accomplir tel nombre de rak'ah, par exemple, chaque nuit. Ou encore le fait de dire, oh Allah, je te promets de jeûner tel nombre de jours chaque mois. Ou autre. Cette adoration-là ne t'était pas obligatoire à la base, c'est toi qui te l'as imposé, qui l'a promis à Allah, et c'est ça un vœu pieux. C'est ça que l'on appelle formuler un vœu pieux. Naam. Et Allah Jalla wa Ala, dans ce verset, il a vanté ceux qui accomplissent leurs vœux pieux. Il les a vantés. قال الشيخ العثيمي
وما مدح فاعله في خطاب الشرع فهو عبادة فصرفها لغير الله شرك أكبر. Tout acte dont Allah vante l'auteur dans le Coran ou la Sunna est un acte d'adoration agréé par Allah Azza wa Jal et exclusif à lui Jalla wa Ala. Et le fait de le vouer à autre que lui est un acte de polythéisme majeur. Je répète, tout acte qu'Allah vante dans le Coran ou la Sunna fait partie de l'adoration, qu'il n'est permis d'accomplir que pour Allah Jalla wa Ala. À défaut de quoi, ce serait du polythéisme majeur. Et dans ce verset, Allah vante ceux qui accomplissent leurs vœux pieux, à savoir la famille de Zakaria, alayhi salam. Fin de citation de la parole de Cheikh al-Usaymi. Cheikh al-Najmi rahimahullah nous dit, celui donc qui promet à Allah un acte d'adoration doit le faire. Il lui devient obligatoire de le réaliser. Sauf s'il ne peut pas, s'il se trouve dans l'incapacité, alors dans ce cas, il doit absolument accomplir un acte expiatoire qui est identique à celui que l'on doit accomplir si on a juré, puis que l'on ne s'est pas tenu à ce pourquoi on a juré. C'est-à-dire l'expiation du sermon, si vous voulez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Muslim, et d'autres aussi d'ailleurs, il a dit, alayhi salam, l'expiation du vœu pieux non accompli est identique à celui du sermon non confirmé par l'acte, apporté par Muslim. Donc ça, c'était par rapport au premier et au deuxième dalil. Également, le dalil الثاني قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. هذه الآية لم يعلق عليها الشيخ النجمي رحمه الله، ولكن علق على هذا الدليل الشيخ العصيمي حفظه الله وقال المقصود ووجه يعني الشاهد في هذه الآية قوله تعالى فإن الله يعلمه أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعني يعلم النذر الذي نذرتموه. وقوله فإن الله يعلمه، العلم هنا علم الجزاء به وخبر عن رضا الله عنه، فهو إذن عبادة وصرفها لغير الله شرك أكبر. انتهى. Quant au deuxième verset, ce que vous accomplissez, plutôt ce que vous dépensez pour Allah, ou ce que vous formulez comme vœu pieux pour Allah, alors sachez qu'Allah en a parfaitement connaissance. Sachez qu'Allah en a parfaitement connaissance. Et Cheikh Najmi n'a pas commenté ce deuxième dalil, mais Cheikh al-Usaymi, lui, il l'a fait. Et il dit, hafidahullah, le passage qui nous intéresse dans ce chapitre, c'est la fin du verset. Et ce que vous formulez comme vœu pieux, alors Allah en a parfaitement connaissance. La connaissance d'Allah concernant le vœu pieux que chacun d'entre nous formule ici, c'est la connaissance de la récompense qui va en découler. La connaissance de la récompense qui va en découler. Et cela prouve donc qu'Allah Jalla wa Ala agrée cet acte qui est le vœu pieux. Et donc s'il l'agrée, ça veut dire que c'est un acte d'adoration. Et si c'est un acte d'adoration, alors cela veut dire qu'il ne doit aucunement être voué à autre qu'Allah Azza wa Jal. C'est ainsi que cela a été rapporté par as-salaf rahimahumullah. الدليل الثالث وهو حديث من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. Donc la troisième et la dernière preuve du chapitre, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapportée par le Bukhari et Muslim. Rapporté par le Bukhari, et seulement le Bukhari. Cette version-là, en tout cas. D'après Aïcha qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui promet à Allah
d'accomplir un acte d'obéissance, qu'il le fasse donc. Et celui qui promet de commettre un péché, qu'il s'en abstienne. Il s'en abstienne. Rapporté par le Bukhari. Et il y a d'autres versions de ce même hadith, d'autres variantes. Il y a une deuxième variante qui dit, vous ne devez aucunement accomplir une promesse qui contient un péché, ni une promesse sur laquelle vous n'avez aucune mainmise. Aucune mainmise. Comme le fait par exemple de promettre à Allah de faire une sadaqa avec l'argent de flan. Mais l'argent de flan ne t'appartient pas. Donc ce vœu pieux n'est pas permis. Et certains savants vont jusqu'à dire que celui qui jure, ou bien qui promet à Allah de faire une chose sur laquelle il n'a pas mainmise, doit faire une expiation qui est équivalente à celle du sermon. Non, pour punition, yani. Sentence. Enfin, qui ne prennent plus à la légère le fait de s'engager auprès d'Allah dans des choses comme celle-là. Donc, je répète la deuxième variante. Il n'y a aucun respect d'engagement à avoir dans un péché, ni dans ce sur quoi nous n'avons aucune mainmise. Et il y a encore une troisième variante qui dit, il n'y a aucun respect d'engagement à avoir dans un péché, tout court. قال الشيخ النجمي رحمه الله يؤخذ من هذا الحديث بأن النذر ينقسم إلى قسمين. القسم الأول نذر طاعة، والقسم الثاني نذر معصية. فنذر الطاعة يجب على العبد أن إذا التزمه أن ينفذه، وبالاستقراء نعلم أن المنذور به إما أن يكون مستطاعا للناذر، وإما أن يكون غير مستطاع. فلو نذر الإنسان أن يطير في الهواء بنفسه فهذا نذر غير مستطاع، وهذا عليه أن يفتدي منه بكفارة يمين. وأما إذا كان مستطيعا على فعله فإنه يجب عليه أن ينفذه. ثم إما أن يكون هذا النذر في طاعة أو في معصية، فإن نذر صلاة أو صدقة وجب عليه أن ينفذ. لكن إذا نذر أن يتلطخ بنجاسة مثلا أو يأكل سما فهذا النذر لا يجوز، لأن التلطخ بالنجاسة لا يجوز، وأكل السم لا يجوز، فهذا النذر لا يجوز الوفاء به لأنه معصية. وكذلك لو نذر أن ينحر ناقة فلان فهذا نذر فيما لا يملك، أو نذر أن يجعل أرض فلان مسجدا، فهذا نذر فيما لا يملك، فلا يجوز الوفاء به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك. رجل البخاري مسلم. وهل على الناذر كفارة في ذلك أم لا؟ هذا محل نظر وخلاف بين أهل العلم. هذا محل نظر وخلاف بين أهل العلم. وقد ذهب جمهور الأئمة ومنهم الشافعي وأبي حنيفة ومالك إلى أنه لا كفارة فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله. إذن بما أنه لا نذر فلا كفارة. وذهب أحمد رحمه الله إلى أنه إذا نذر الإنسان نذر معصية أو نذر فيما لا يملك فإنه عليه الكفارة، لقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي ذكرناه، وهو نعم كفارة النذر كفارة يمين،
كفارة النذر كفارة يمين. لكن هذا الحديث قد ضعفه بعض أهل العلم، وممن ضعفه الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم، والله تعالى أعلم. فيقول الشيخ النجمي رحمه الله هذا محل نظر وخلاف بين أهل العلم، والأظهر عدم وجوب الكفارة، عدم وجوب الكفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ذلك عند ذكره لعدم الوفاء في نذر المعصية والنذر فيما لا يملك. إذن الشيخ النجمي رحمه الله يأخذ بقول من؟ بقول الجمهور. نعم. وقال الشيخ العصيمي حفظه الله: والنذر لله طاعة، والطاعة عبادة، والعبادة لا تجوز إلا لله، فمن صرفها لغير الله فقد أشرك شركا أكبر. نعم. فقوله صلى الله عليه وسلم يعني لا نذر في معصية الله، معنى ذلك أن النذر إذا لم يكن معصية فهو طاعة، والطاعة عبادة، والعبادة خالصة لله عز وجل، ومن صرفها لغير الله فقد أشرك شركا أكبر. ولذلك أورد المؤلف رحمه الله بابا في النذر في كتاب التوحيد. Donc, ce troisième et dernier dalil du chapitre, qui est, je répète, celui qui promet à Allah et qui s'engage auprès de lui d'accomplir un acte d'adoration, qu'il l'accomplisse donc, obligatoirement, et celui qui promet un péché, qu'il s'en abstienne. Nous tirons de ce hadith que le vœu pieux, ou plutôt que l'engagement, voilà, l'engagement est de deux types. Un engagement dans un acte d'obéissance et un engagement dans un péché. Autrement dit, il est possible de s'engager dans l'acte d'obéissance comme il est possible de s'engager dans un péché, entre guillemets. Si tu t'engages dans un acte d'obéissance, alors tu es dans l'obligation de l'accomplir. Si tu le peux, et si tu peux pas, alors, comme on a dit, tu dois expier. Et l'expiation est identique à celle du sermon non respecté. L'expiation du sermon non respecté, c'est quoi? C'est de nourrir 10 pauvres, de nourrir suffisamment 10 pauvres, ou encore de les vêtir, ou encore de libérer un esclave, un ou une esclave, un homme ou une femme, peu importe. Ça, c'est dans le cas où ce dans quoi tu t'es engagé, tu étais capable de le faire. Par contre, si tu t'engages et tu promets de faire une chose que tu n'es pas capable de faire dès le départ, comme le fait de promettre de voler dans les airs, ou de marcher sur l'eau, par exemple, ça, tu n'en es pas capable. Du moins pas naturellement. Tu n'en es pas capable. Et celui qui promet et qui s'engage de faire une chose qu'il n'est pas capable de faire, là, les savants ont divergé sur l'expiation. Donc, par rapport à ce que tu es capable de faire, là, tu expies. Il n'y a pas de doute. Et par rapport à ce que tu n'es pas capable de faire, eh bien là, les savants divergent. Alors, donnons quelques autres exemples sur ce qu'on n'est pas capable de faire. Ce qui n'est pas, ce sur quoi on n'a pas main mise. Ce sur quoi on n'a pas main mise. Donc, j'ai donné l'exemple du fait de voler dans les airs ou marcher sur l'eau. C'est une chose qu'on n'est pas capable de faire. Ou encore, le fait de, par exemple, de promettre à Allah, de dire, oh Allah, je te promets de construire une mosquée sur la terre qui appartient à telle personne. Tu n'as pas le droit de faire un tel vœu pieux. Car la terre ne t'appartient pas, tu n'en fais pas ce que tu veux. Donc tu viens de promettre à Allah une chose qui n'est pas, sur laquelle tu n'as pas main mise. Hein? Donc, ou encore le fait de promettre à Allah de sacrifier une bête qui appartient à telle personne, alors qu'elle n'est pas à toi. Donc tu n'as pas le droit de promettre une telle chose.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Pas de respect d'engagement dans un péché, ni dans une chose sur laquelle tu n'as pas mainmise. Tu n'as pas mainmise. Rapporté par le Bukhari, monsieur. Et donc, Cheikh Najmi, donc, avant de citer la parole de Cheikh Najmi, j'aimerais rappeler que Imam al-Nawawi, rahmahullah, dans l'explication de Sahih Muslim, sur ces hadiths, il dit que les savants ont divergé sur l'obligation d'expier, oui ou non, suite à un engagement auprès d'Allah dans une chose que l'on n'est pas capable de faire ou sur laquelle on n'a pas main mise. Et il faut savoir que la majorité des imams, avec parmi les Shafi'i, Abu Hanifa et Malik et d'autres, sont d'avis qu'il n'y a pas d'expiation à faire. Et le dalil, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a aucun respect d'engagement à avoir dans un péché ou dans un péché. Il n'y a aucun respect d'engagement à avoir dans un péché. Ils ont dit, vu que l'engagement dans un acte de désobéissance n'est pas, ne doit pas être tenu, ne doit pas être respecté, ne doit pas être réalisé, alors de ce fait, pas d'expiation non plus. De plus, s'il y avait une expiation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait ajouté. Et il aurait dit, et attention, il faut expier. Or, il ne l'a pas fait. Ça, c'est l'avis de la majorité, avec parmi les Shafi'i, Abu Hanifa et Malik. Et c'est l'avis de Cheikh Najmi ici, rahmahullah. Il y a un deuxième avis qui est celui de l'imam Ahmed, rahmahullah, qui dit que si tu promets une chose que tu n'es pas capable de faire, alors tu dois expier. Et sa preuve, c'est un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'on a cité tout à l'heure, l'expiation de l'engagement non respecté est équivalent à celui du sermon non respecté. Mais ce hadith-là, bien qu'il soit rapporté dans Sahih Muslim, et bien qu'il soit rapporté dans Sahih Muslim, l'imam al-Nawawi rahimahullah dit dans l'explication que certains savants l'ont considéré faible. D'ailleurs, vous avez clairement vu que la majorité des imams a opté pour le premier raisonnement qui est tiré du premier hadith, qui est rapporté par le Bukhari, et ils ont été majoritairement sur cet avis. Et le deuxième avis qui est celui de l'imam Ahmed, qui lui a vu ce hadith authentique. Ce hadith n'a pas été ni ce hadith ni son raisonnement n'a été retenu par la majorité. Allahu a'lam. Toujours est-il qu'il faut faire très attention avant de s'engager dans quoi que ce soit vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est ça qu'il faut retenir. Avant de s'engager et avant de se demander que faire. Taïb. Alors, Cheikh al-Usaymi, hafidahullah, nous dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a pas d'engagement à respecter dans le péché, il sous-entend que dès lors où ce qu'on promet à Allah à travers un vœu pieux n'est pas un péché, alors c'est un acte d'obéissance. Et tout acte d'obéissance est une adoration. Et toute adoration doit être vouée exclusivement à Allah Azza wa Jalla. C'est ça le raisonnement en fait. Et donc, ça c'est un dalil supplémentaire qui prouve que l'engagement auprès d'Allah pour un acte d'adoration et un vœu pieux, c'est une adoration. Et il est donc interdit de le faire vis-à-vis d'autres qu'Allah Azza wa Jalla, ou sinon ce serait du shirk majeur. Et voilà pourquoi le Cheikh Mohammed Abdul Wahhab cite ce dalil dans ce chapitre qui est dans Kitab At-Tawhid, le livre de l'unicité. ثم قال نعم Cheikh Najmi rahimahullah donc a dit comme je l'ai traduit juste avant, il a dit qu'on peut dire que le vœu pieux, on peut dire que l'engagement se divise en deux catégories. L'engagement dans les actes d'obéissance et l'engagement dans les actes de désobéissance. Le premier est obligatoire à accomplir, le deuxième est obligatoire à délaisser. Ensuite reste la divergence sur l'expiation, oui ou non. D'accord? Maintenant, moi j'aimerais ajouter autre chose. Cheikh al-Usaymi, hafidahullah, yadhkur aydan. لا ليس الشيخ العثيمين بعض أهل العلم على كل حال
نحن أخذنا هذا في الجامعة الإسلامية، كان قد درسنا هذا أحد مشايخنا، وهو تلميذ من تلامذة الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله، اسمه الشيخ اسمه الشيخ ناصر الرحيلي حفظه الله، وهو من أساتذة الجامعة الإسلامية في مادة التوحيد. ذكر لنا أن بعض أهل العلم يقسم النذر أيضا إلى مطلق ومقيد. المطلق وهو أن تقول لله علي كذا بدون تقييد، مطلق يعني. والمقيد وهو أن تقيده بشيء، فتقول مثلا لله علي صوم شهر كامل إذا شفيت، فتعلق الوفاء بنذرك بالشفاء مثلا. فالنذر مطلق ومقيد. ومن هنا فائدة يذكر الشيخ العثيمين رحمه الله في شرحه على الأصول الثلاث، بأن النذر منهي عنه في بعض الأحاديث، كما في قوله صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل. فهذا الحديث وغيره يدل على كراهة النذر. لكن هل النهي عن كل نذر أم عن نوع معين من النذر؟ الجواب هو الثاني. النهي إنما هو عن النذر المقيد، كقولك أصوم لله شهرا إذا شفيت، معنى ذلك أنك إذا لم تشفى فإنك لن تصوم لله. فهنا ينطبق عليك قوله صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل. Donc, certains savants disent également que l'engagement vis-à-vis d'Allah, on peut le diviser en deux autres catégories, qui sont l'engagement conditionné et l'engagement non conditionné. Alors, l'engagement non conditionné, c'est par exemple lorsque tu dis je m'engage vis-à-vis d'Allah de jeûner un mois complet. Point. Là, tu t'es engagé vis-à-vis d'Allah, tu as fait un vœu pieux. Et ton vœu pieux, il est ouvert, il est général. Il est non conditionné. Maintenant, un exemple de l'engagement et du vœu pieux conditionné, c'est lorsque tu dis, par exemple, je m'engage vis-à-vis d'Allah de jeûner un mois complet si je guéris de ma maladie. Cela veut dire que si tu ne guéris pas de ta maladie, tu ne vas pas jeûner un mois. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'engagement conditionné. Voyez? Il faut savoir qu'il est rapporté dans certains hadiths, ce qui prouve que le vœu pieux et l'engagement vis-à-vis d'Allah est une chose détestable. Comme la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'engagement envers Allah ne sert qu'à forcer l'avare et le paresseux. L'engagement, le vœu pieux, ne sert qu'à forcer l'avare et le paresseux. Alors, est-ce que ce genre de hadith qui laisse entendre que c'est détestable de faire des vœux pieux, des engagements vers Allah, est-ce que cela rend détestable tout type d'engagement et de vœux pieux? La réponse, non. Cela ne concerne que l'engagement conditionné. Comme l'exemple que j'ai cité. Si Allah me guérit, je jeûne un mois. Ça veut dire que s'il ne guérit pas, tu jeûneras pas un mois.
Donc ça veut dire que tu ne feras preuve de courage pour Allah Azza wa Jal et d'accomplir un mois de jeûne que s'il te guérit. S'il te guérit pas, tu le feras pas. Dans ce cas-là, c'est détestable. Et dans ce cas-là, s'applique sur toi ce hadith. L'engagement vis-à-vis d'Allah et le vœu pieux ne servent qu'à forcer l'avare et le paresseux. نعم. فنكتفي بهذا القدر في هذا اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.